السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث آج کا ٹاپک ہے لہو لعب۔ عربی زبان میں لہو کا اطلاق ہر ایسی چیز پر ہوتا ہے جو انسان کو غافل کر دے، اور لعب کا لفظ سنجیدگی کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ایسا عمل جس سے کوئی قابل لحاظ نفع مقصود نہ ہو۔ قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کو لہو و لعب قرار دیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، دنیا کی زندگی تو بس لہو و لعب ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ جس انسان کے پیش نظر کوئی اعلیٰ نصب العین اور مقصد نہ ہو، اس کی زندگی لہو لعب اور کھیل تماشا ہوتی ہے، اور جو کسی بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اس کا کھیل کود بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے علاوہ ہر لہو کو باطل قرار دیا ہے، یعنی انسان کا اپنے گھوڑے کو سدھانا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھیل کود اور ہنسی مذاق کرنا اور تیر اندازی کرنا۔ گھوڑے کی تعلیم و تربیت اور تیر اندازی میں مہارت جہاد کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس میں جو وقت لگے گا وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح انسان پر اہل و عیال کے جو حقوق شریعت نے لازم کیے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ان کو دلجوئی اور موانست کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کیا جائے۔ غالی شخص شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتا، اسے بظاہر یہ کام لغو اور فضول دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ باوجود یکا آپ کے قلب و دماغ پر امت اور پوری انسانیت کی فکر مسلط تھی، اور آخرت کے تصور سے آپ لرزہ براندام رہتے تھے، پھر بھی آپ اپنی تمام ازواج کے حقوق کی ادائیگی اور دل بستگی کے لیے کچھ وقت ضرور فارغ فرماتے تھے، یہاں تک کہ تمام ازواج کو جمع فرما کر بعض اوقات ایسی مجلس بھی آراستہ فرماتے تھے جس میں قصے کہانیاں اور ہلکے پھلکے لطائف و ظرائف سنے اور سنائے جاتے تھے۔ لا یعنی فضول اور بے مقصد کاموں میں خدا داد صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی جو قباحت ہے، اس سے سمجھانے کے لیے ہم اپنے قارئین اور قاریات کی خدمت میں سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیث پیش کرنا مناسب سے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں عرج کے مقام پر جا رہے تھے کہ ایک شاعر سے ملاقات ہو گئی جس نے از خود ہی اپنے اشعار سنانا شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا، پکڑو اس شیطان کو، یا یہ کو روکو اس شیطان کو، کسی انسان کے پیٹ کا پیپ سے بھرا ہونا اشارے سے پر ہونے سے بہتر ہے۔ یقیناً جس شاعری کی آپ نے مذمت فرمائی ہے، اس سے مراد لغو، بیہودہ اور ایسی شاعری ہے جو مقصدیت سے خالی ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے قبل دنیا میں ایسی ہی شاعری کا چلن تھا۔ عالی دماغ شعرائے اپنی ادبی اور ذہنی صلاحیتیں عشق و فسق کی ترویج کے لیے استعمال کرتے تھے، یا ستم پیشہ بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے اور جنگ و جدل کے شعلوں کو ہوا دینے کے لیے۔ انسانیت کے فلاح و بہبود، خیر کی اشاعت اور شرک کی روک تھام عام طور پر ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے فطری ادبی ذوق کے حوصلہ شکنی نہیں فرمائی، بلکہ اس کا رخ موڑ دیا، جس کے نتیجے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जैसे शनाख्वां और नत गोशां शायर पैदा हुए। गोया जो चीज़ महज लहू लहब थी, आपने उसे दावत हक का मौसर ज़रिया बना दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर का ताक़िब करते हुए देखा तो फ़ौरन फरमाया, एक शैतान है जो दूसरे शैतान के पीछे लगा हुआ है। उस हदीस से मालूम होता है कि कबूतरबाजी बड़ा कदीम खेल है। ज़मानाए जहालियत में भी उसका रवाज था, हमारे ज़माने में भी उसका शौक़ पाया जाता है। जो लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं, बसा औकात वो अपना सब कुछ उस शौक़ की नज़र कर देते हैं। कबूतरों को उड़ाने के मुकाबले होते हैं जिनमें शर्तें लगाकर हिस्सा लिया जाता है। कबूतरबाजों की नज़रें आसमान पर रहती हैं। छतों का फलानंगा बुलका छतों से गिरकर टांगें तुड़वाना भी उनके शौक़ फजूल का हिस्सा होता है। अगर हम इस्लामी तालीमात को सामने रखकर फैसला करें तो बाज़ मरवजा खेलों ख़ुसूसन क्रिकेट को भी लहू लहब में शुमार करना होगा। जिन नौजवानों के रग रग में उसका शौक़ समा जाता है वो भी कबूतरबाजों की तरह अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देते हैं। उन्हें ना हकूक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फ़िक्र होती है, ना हकूक़ुल अबाद की। खुद क्रिकेट खेलना तो खैर बड़ी बात है, जन हजरात व ख्वातीन को क्रिकेट कमेंट्री सुनने या देखने का चस्का लग जाए, उनका हाल ये देखा गया है कि वो नमाज व गैर को भूल जाते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो जहन मुसलसल खेल के उतार चढ़ाव की तरफ मुतवज्जा रहता है। हज़रत शरीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स बिला मकसद किसी चिड़िया का शिकार करेगा, वो चिड़िया क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर शिकायत करेगी कि या रब, मुझे फ़िलां ने बिला वजह मारा था, कोई फ़ायदा उसके पेश नज़र नहीं था। अगर किसी जानवर या परिंदे का शिकार गोश्त के हसूल के लिए किया जाए तो जायज़ है, लेकिन महज निशानाबाजी के लिए ऐसा करना हरगिज़ जायज़ नहीं। बाज़ नकली सूरमा जानवर को बांधकर उस पर चांद मारी करते हैं तो ये ऐसा लहू लहब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी का सबब है। एक मुसलमान की सोच ये होनी चाहिए कि ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमानत है। उस अमानत को वहीं इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। जो लोग लहू लहब पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं वो अमानत में ख़यानत के मुर्तकब होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का बैठना और लेटना उस हाल में हो कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद ना करे, तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से गुनाह और बोझ होगा। गोया मुसलमान को चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद और उसके अहकाम की तामील में लगा रहे। जो शख्स ज़ाहिर व बातिन के एतबार से मोमिन है, उसकी तिजारत और सियासत, नींद और बेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद ही में शुमार हो गई। आयात व हदीस के मुतालिया से लहू लहब के जो नुकसानात सामने आते हैं, अजमाली तौर पर उन्हें जहन में ज़रूर रख लीजिए। एक लहू लहब में लगने से बदतरेज बंदे और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ कमज़ोर होता जाता है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ये ताल्लुक़ ख़त्म ही हो जाता है। दूसरा, ऐसा शख्स शैतान के जाल में फंसकर रहमान के ज़िक्र से दूर हो जाता है। तीसरा, इंसान को लहू लहब कुशा कुशा बातिल की तरफ ले जाता है। चौथा, ये नाजायज़ मसरफ़ पर माल के ज़ाया करने का सबब बनता है। पाँचवा, लहू लहब मुसलमान के औक़ात को बला फ़ायदा ज़ाया करता है और उसे ताआत और हसनात से महरूम कर देता है। छठा, इसकी वजह से दिल में नफाक की काश्त होती है। सातवां, लहू लहब में जी लगाने वाले की शख्सियत लोगों की नज़र में
کھلونا بن جاتی ہے اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔